پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں طارق صاحب. جو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا مینار پاکستان, اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ جو جمگٹا تھا وہاں اکٹھا ہوا؟ کچھ لوگوں کے تحت 400 لوگ تھے, تو یہ کیا معاملہ تھا؟ جی بہت شکریہ آپ کا زین صاحب, یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ کرنٹ ایشو بھی ہے. تو میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کہا یہ افسوسناک واقعہ ہے. یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی افسوسناک واقعہ نہیں ہے. یہ پلانٹڈ تھا اور یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی, اور جو ایک پازیٹیو خبر آ رہی تھی افغانستان پہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ان کو بھگایا اور طالبان نے قبضہ کیا, اور مسلمانوں کا پاکستان کی اس کی میں جو سپورٹ تھی ان کو اس کا مرال جو تھا وہ اس واقعے نے پاکستان کا کافی ڈاؤن کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو کہہ رہے ہیں, جو کو مختلف میڈیا پہ یا ادروائز جو سوشل میڈیا پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کی بیٹی تھی, قوم کی بیٹی تھی, دیکھیں ویری سمپل, جو ہمارا مذہب اور جو ہمارا آئین ہے اس میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح لڑکیاں باہر جائیں اور لوگوں کو انوائٹ کر کے اور پھر ان کو وہاں پہ فلائنگ کسنگ کریں اور اس کے ساتھ پھر لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لیں. کبھی بھی کسی نے اجازت نہیں دی. اور میں ایک کہ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ قوم کی بیٹی ایسی نہیں ہوتی. قوم کی بیٹی جو ہے وہ حیا والی ہوتی ہے. قوم کی بیٹی جو ہے وہ اپنے مذہب کو فالو کرتی ہے. قوم کی بیٹی ایسی نہیں ہوتی. دیکھیں وہ یہ پورے پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ میری بہن تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی مرد کو اس کے سامنے کھڑا کر دیں وہ کوئی بھی نہیں کہ اس کو بہن ماننے کے لیے تیار ہوگا. تو ہم کیسے اس کو قوم کی بیٹی پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت غلط بات ہے. جی طارق صاحب دیکھیں, اگر اس نے انوائٹ بھی کیا, فلائنگ کسز بھی کی, کچھ رپورٹس آ رہی ہیں جی وہ فلائنگ کسز کر رہی تھی, وہ لوگوں کو اشارے کر رہی تھی جو اس کے فینس تھے میٹ اینڈ گریٹ پہ. طارق صاحب یہ ہو بھی, اگر وہ یہ کر بھی رہی تھی پھر بھی میرا خیال ہے جو ہوا وہ غلط ہوا. ایٹ لیسٹ وہ جو مرد تھے ان کا ایٹ لیسٹ یہ کام نہیں تھا کہ اس پہ دعویٰ بول دیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہاں تک ہمیں ایگری کرنا چاہیے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ایف آئی اگر کوئی خاتون کسی کو ہاتھوں سے پکڑ کے بھی انوائٹ کرے نا, تو وہ لڑکے کا کام ہے کہ اس کی طرف مت جائے. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہب لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے ہے نا. لڑکی انوائٹ کرتی ہے یا لڑکا انوائٹ کرتا ہے تو دونوں غلط ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں نے صحیح کیا, لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ قوم کی بیٹی تھی, یہ ہوا کی بیٹی تھی, یہ بات غلط ہے. ہوا کی بیٹی, قوم کی بیٹی ایسی ہوتی ہی نہیں ہے, اور وہ اس طرح باہر نکلتی نہیں ہے. کوئی بندہ اس طرح کسی کو اپنی بہن یا بیٹی کو اس طرح اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ اس طرح پبلکلی کرے. طارق صاحب آپ قانون دان ہیں, آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا لا ہے کہ اگر ایک خاتون اشارے کرے گندے تو اس کے اوپر کچھ لاگو ہوتا ہے قانون؟ سر اس میں جو ایک تو جو تعزیراتی پاکستان ہے اس میں دفعات ہیں, اس میں شامل ہیں کہ جو بھی اس طرح کا کوئی گیسچر کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. چاہے مرد ہو یا عورت ہو, جو بھی سیکسولی کسی کو انوائٹ کرے گا اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. ملک صاحب کیا اپڈیٹس ہیں آپ ذرا بتائیں. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, جو ان لڑکوں نے کیا وہ غلط تھا. ہم کچھ بھی بحث کر سکتے ہیں مگر جو لڑکوں نے کیا وہ غلط تھا. اور ٹھیک ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑکی کر رہی تھی وہ بھی غلط تھی, مگر جو ہوا وہ بہت افسوسناک تھا. مگر اپڈیٹس کیا ہیں اس خاتون کے بارے میں, وہ جو ان کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی ان کا کزن ہے ریمبو, اس کے بارے میں یہ ساری اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زین بھائی, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے سر عام ہوا کی بیٹی کی تذلیل کی گئی, ہوا کی بیٹی سر عام جو ہے اس کو برہنہ کیا گیا, یہ نہایت ہی قابل افسوس واقعہ ہے. اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں یا محرکات کا کیا ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو ایکٹ ہوا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت اور قابل افسوس واقعہ ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کی تحقیقات شروع ہوئی اور اس کے آہستہ آہستہ اس کے جو آنا شروع ہوئے, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ
कॉन्ट्राडिक्टरी बन गई हैं। एक तो ये कि उसने फ्लाइंग किस करना शुरू कर दी, फिर वो जब वो उसको नोच रहे थे तो वो खुद कह रही थी वीडियो बनाओ, वीडियो को बंद नहीं करना। वो असल में इस सारे वाक़े को वो दूसरी माई मुख्तारा अपना ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी। जैसे वो मलाला है ना, मलाला यूसुफज़ई, जैसे उसको शोहरत मिली, उसके साथ एक वाक़या हुआ, ये दूसरी मलाला बनने की कोशिश में लगी। अब चूँकि चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि क्या है। वो जो उसका भाई है या कज़न है या जो रैम्बो है, वो आपको पता है वो बिल्कुल बैरून मुल्क फ़रार या तो हो गया या होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, तो ये एक प्लांटेड चीज़ थी, इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। लेकिन इसके जो भी नतायज हैं या जो भी वो चाहती थी, लेकिन लड़कों को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि वहाँ की सिक्योरिटी किधर थी, पुलिस किधर थी, वो बाग के जो इतने गार्ड हैं, मुहाफ़िज़ हैं, वो कहाँ थे, उन्होंने क्यों इंटरप्ट नहीं किया। और जो पुलिस है बकौल के उनको 2-3 दफ़ा जो है ना 15 पर कॉल चलाती रही, पुलिस क्यों नहीं है, ये सवाल पैदा होता है। पुलिस से पहले तो मेरा ख्याल है कि जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, मेरा ख्याल है उसको सस्पेंड होना चाहिए। वो कहाँ थी, गार्ड्स कहाँ थे। हम जब चैनल की तरफ से जाते हैं, मीडिया की तरफ से जाते हैं किसी बाग में, तो हमें बाकायदा तौर पर एक परमिशन लेनी पड़ती है, फिर हम कैमराज लेके जाते हैं, फिर हम वहाँ अपनी शूट करते हैं। अब आप देखें कि प्रोफेशनल्स को इतनी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये टिकटॉकर्स जाके डायरेक्ट अपने लोगों को, फैंस को इनवाइट कर रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं। इंतजामिया कहाँ थी? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, आप ही बताएं। देखें कि गार्ड्स कहाँ थे? जी डायरेक्टर PHA जो था उसको मुअत्तल कर दिया गया है, और भी 1-2 इंतजामी अफसर वो सस्पेंड हो चुके हैं। ये तो होना चाहिए। अच्छा, वो होने चाहिए थे, उनको कर दिया गया है। लेकिन पुलिस का फंक्शन कहाँ पर है? दूसरी एक और बात और भी है, वहाँ पर कई हज़ार लोग थे, ग्रेटर इकबाल पार्क में कई हज़ार लोग थे, और दूसरे लोगों ने भी नहीं कोई इंटरप्ट करने की किसी ने कोशिश की। या ऑब्वियसली मैं आपको बताता हूँ, बाद में कुछ इंटरव्यूज़ लोगों ने जाके लिए, गार्ड्स के भी लिए और कुछ और लोगों के भी लिए, तो वो आगे से उन्होंने ये जवाब दिया कि जी वो खातून तो खुद इशारे कर रही थी, तो हम क्या बचाने चाहते। ये लोगों के जवाब थे, ये मेरी राय नहीं है। ये वहाँ जब लोगों से इंटरव्यू किया गया कि आप लोग क्यों नहीं इसमें पड़े, उन्होंने कहा यार हम खामा किसी के मसले में पड़े, हमने भी थाने के चक्कर ही काटने थे, अगर हमारी शक्ल वीडियो में आ जाती। वो खातून ने खुद सबको इन्वाइट किया है, सब कुछ खुद हुआ है, तो हम क्यों आते। ये उनका जवाब था। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा। आप बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचे हैं कि दूसरे लोगों को इंटरप्ट ना करने की मेन वजह यह थी कि एक औरत खुद दावते गुनाह अगर दे रही है तो उस कीचड़ में कोई भी शरीफ आदमी उस कीचड़ को नहीं उसमें अपना इन्वॉल्व होना चाहता, इसलिए किसी दूसरे आदमी ने वो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं की। पुलिस की अलबत्ता यह है, अब ये पता कन्फर्म नहीं कि आया पुलिस को 15 कॉल जाती रही है, हुई भी है या नहीं हुई, पुलिस क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो इस तरह से तजलील की गई है, उसको बराना किया गया सरेआम, उसके क्या वजूहात थी, क्या महरक़ात है, वो खुद होना चाहती थी या उसको किया गया, ये इंतहाई काबिल अफसोस रहा। और मेरा ख्याल है कि जो वहाँ लोगों ने किया उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो मर्ज़ी कर ले खातून, मेरा ख्याल है कि इस तरह के बिहेवियर एटलीस्ट मर्दों को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। जैन भाई, इस वाक़े के बाद आपको पता है 2-3 वाक़यात और हो चुके हैं। एक 2 माँ बेटी जो है ना रक्शे में आई थी, वो 14 अगस्त का जो वीडियो थी, हाँ जी, वो पुरानी वीडियो है, वो रेप हुई। ये वाक़यात बढ़ते क्यों जा रहे हैं? आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने यह कहा था कि जब औरतें शॉर्टकट लिबास पहनेंगी तो मर्द को रिपोर्ट तो नहीं है, लिबास ये अब शॉर्ट लिबास ना पहने, तो वो थोड़ा सा ना उस बात से ना थोड़ी सी वो हुई है, लोगों को ना हलाशेरी मिल गई है। मगर मलिक साहब ये भी तो है ना कि 20 करोड़ अवाम में अगर 20 वाक़यात हो रहे हैं तो उसको अगर न्यूज़ बार बार चलाती जाए तो ये तो फिर ज़्यादती कौम के साथ होगी ना, कि कौम को किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। आप यही देखें कि न्यूयॉर्क में, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि रोज़ कितने रेप होते हैं, अमेरिका में नहीं सिर्फ न्यूयॉर्क में, तो अक्ल दंग रह जाती है। तो अगर पाकिस्तान में हर रोज़ कोई 4 वाक़यात हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल हम मजम्मत करनी चाहिए हमें, और हमें कंडेम करना चाहिए, और कानून नाफिज करने वाले इदारों को काम है कि उनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दें। मगर हमें यह भी देखना चाहिए कि 20 करोड़ अवाम में से इतने हो रहे हैं, तो इनको बार बार मीडिया पे रिपीट करना और बार बार रिपोर्ट करना, ये भी तो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है ना अवाम का। देखें, वो अब यूरोप की बात तो दूर की है, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत।
جس کا کلچر ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے، معاشرتی تہذیبیں ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اس کے سرکاری جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ روزانہ 10 سے 12 ریپ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ ان کے سرکاری اعداد و شمار ہیں ریپ کیسز۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں، ہمارے کو علیحدہ اقتدار ہیں، ہماری ایک علیحدہ ثقافت ہے، ہماری ایک علیحدہ چیزیں ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ملک صاحب آپ